أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وعليك توكل وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده. اللهم ما أشبه بمن نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء. سبحان الله عدد ما خلق في الأرض. سبحان الله عدد ما بين ذلك. سبحان الله عدد ما هو خالق. الحمد لله عدد ما خلق في السماء. الحمد لله عدد ما خلق في الأرض. الحمد لله عدد ما بين ذلك. الحمد لله عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء. لا إله إلا الله عدد ما خلق في الأرض. لا إله إلا الله عدد ما بين ذلك. لا إله إلا الله عدد ما هو خالق. الله أكبر عدد ما خلق في السماء. الله أكبر عدد ما خلق في الأرض. الله أكبر عدد ما بين ذلك. الله أكبر عدد ما هو خالق. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في السماء. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في الأرض. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما بين ذلك. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة الذرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة الذرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة الذرة في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أقدم إليك بين يدي كل نفس ولمحة ولحظة وخطرة وطرفة يطرف بها أهل السماوات وأهل الأرض وكل شيء وكائن في علمك وقد كان. أقدم إليك بين يدي ذلك كله الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله في كل لحظة أبدا عدد نعم الله وإفضاله. اللهم رب
ربنا آتنا من لدنك رحمة وعلمنا من لدنك علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله العزيز وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله تعالى ورضائه وقربه وثوابه سبحانه اللهم صل على سيدنا محمد وآله وسلم اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك وارزقنا فهما كيف نناجيك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك فهم النبي وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين اللهم إنا نستودعك ما قرأناه أو نقرأه في هذا المجلس وما قبله وما بعده فاحفظه علينا حتى ترده إلينا وقت احتياجنا إليه يا أرحم الراحمين اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله يا فتاة يا عليم افتح علينا فتحا قريبا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin. Ila angkol masalah-masalah yang berhubungan dengan rukun sujud. Nah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Setelah kita baca perihal sujud, syarat-syaratnya dan bentuk sujud yang sah, kemudian di sini juga sunnah-sunnahnya sujud, yang insyaallah kita minta sama Allah Subhanahu wa taala diberi taufik dan hidayahnya, seluruh pelajaran yang kemarin bisa kita amalkan sehingga setiap kali nambah ilmu, nambah juga amalannya. Karena dibilang katanya para ulama, ikhlasnya seorang dalam belajar ilmu yaitu semangat untuk mengamalkan, dan ikhlasnya waktu dia mengamalkan adalah selalu ingin nambah ilmunya. Dia bilang ikhlasul ilm al-amal wa ikhlasul amal ziyadatul ilm. Ya, terus ini dikatakan Bismillahirrahmanirrahim. 1. Kesimpulan hukum anggota sujud yang wajib dibuka dan yang boleh ditutup tatkala melakukan sujud adalah sebagai berikut. Itu dari kemarin pernah kita bahas juga masalah apa? Anggota sujud. Jadi anggota sujud kita tahu a'dha sujud berapa? 7. A'dha sujud 7 menurut pendapatnya Imam Nawawi. Kalau pendapat Imam Rafi'i 1, yaitu dahi. Bentuknya kita dengan semacam ini kita insyaallah ini salatnya kita tambah mutunya tambah bertambah kalau kita tahu mana a'dha sujud. A'dha sujud 7, yaitu yang pertama dahi, yang kedua sama 3, kedua telapak tangan, yang keempat sama 5 lutut, kedua lutut ini, yang keenam sama 7 kaki, jari-jari kaki ini. Lah ini anggota sujud kita ketahui 7. Cuman dari segi masalah apakah wajib dibuka atau sunnah dibuka atau sunnah ditutup atau wajib ditutup dibagi menjadi 4 bagian sebagaimana kita bahas kemarin. Yang pertama, ayo. Wajib dibuka yaitu dahi. Dahi ini wajib dibuka yaitu seukuran yang wajib. Lebih dari seukuran yang wajib maka tidak wajib dibuka. Sunnah untuk dibuka. Seukuran yang wajib seukuran sahnya sujud. Misalnya dahinya kita kan segini. Dari ujung dari sudghain ini namanya kanan kiri namanya sudghain. Ini tidak sah untuk sujud. Kalau kita sujud miring begini tidak sah, ini tidak sah. Ini yang antara keduanya ini tempatnya namanya dahi. Lah seukuran yang sedikit yang seukuran sahnya sujud itu wajib kita buka. Lebihnya ini hukumnya sunnah.
Gitu, jadi dahi dibagi dua. Ukuran yang wajib untuk sahnya sujud, maka wajib dibuka. Lebih dari itu, lebih dari ukuran tersebut, maka hukumnya sunnah dibuka. Sekarang kalau ditanya, dahi itu wajib dibuka apa sunnah dibuka, wajib dibuka atau sunnah dibuka? Maka jawabannya tafsil, ada perinciannya hukum. Apa dibilang? Jika seukuran yang wajib untuk sahnya sujud, maka itu untuk wajib dibuka. Kenapa kok wajib dibuka? Alasannya karena tidak sah sujud atas perihal, atas kain yang gerak dengan gerakannya kita waktu kita sholat. Jadi sekarang kalau ditanya dahi itu wajib dibuka atau sunnah dibuka, jawabannya seukuran yang wajib untuk sahnya sujud, maka wajib dibuka. Lebihnya ukurannya sunnah. Nah kemudian tanya lagi, ada pertanyaan kedua, kenapa kok wajib dibuka? Karena syarat sahnya sujud itu kita tidak sujud atas kain atau apapun yang nempel di jabahnya kita yang gerak dengan gerakannya kita. Katanya para ulama, alla yasjuda ala syai'in yataharraku biharakatihi. Begitu ya. Itu yang untuk dahi. Ya. B. Sunnah dibuka, yaitu kedua tangan dan kaki bagi laki-laki. Bagi laki-laki ini sunnah untuk dibuka, sunnah. Begitu juga kaki ini sunnah untuk dibuka. Dengan pengertian kalau misalnya kita sholat pakai kaos kaki, tidak ada uzur, lebih utama kita buka kaos kaki sebelum kita masuk ke masjid untuk sholat. Kalau mau dipakai kaos kakinya, tetap mau sholat pakai kaos kaki, tidak masalah. Hukumnya sah sholatnya, sah sujudnya. Betul ya? Ada ini bagi lengan laki-laki. Tapi kalau perempuan wajib ditutup kaki. Jadi kalau ditanya perempuan tuh wajib pakai kaos kaki waktu sholat? Tidak wajib. Yang wajib itu harus tidak boleh kebuka. Dengan pengertian boleh pakai kaos kaki, boleh itu pakai rukunya dipanjangkan sehingga waktu sujud tidak tampak. Kewajibannya itu aja. Ayo. Adapun bagi perempuan maka haram membuka kaki dan sunnah membuka kedua tangan. Sunnah membuka kedua tangan. So perhatikan ya, ada masalah yang sering terjadi, kadang orang salah paham. Dia bilang ini auratnya perempuan waktu sholat seluruh wajahnya kecuali wajah dan tangan. Sebagian orang memahami harus dibuka, bukan harus dibuka. Hanya menjelaskan kalau ini bukan aurat yang artinya boleh dibuka, bukan artinya wajib dibuka. Paham bedanya? Dibilang dikatakan auratnya perempuan waktu sholat adalah seluruh badannya kecuali wajah dan kedua tangan. Lah kedua telapak tangan. Lah kedua telapak tangan ini artinya berarti harus dibuka, bukan? Boleh dibuka, boleh ditutup kecuali ukuran jabah, ukuran wajib untuk dibuka. Sahnya sujud. Artinya apa? Artinya boleh aja dibuka, bukan artinya menunjukkan harus dibuka. Dengan pengertian kalau misalnya perempuan mau pakai kaos tangan waktu sholat mau ditutup semuanya, mau ditutup kecuali dahi sedikit ukuran yang sahnya sujud, maka hukum sholatnya sah. Hanya menjelaskan dibilang jami' badaniha ilal wajh wal kafain, itu artinya apa? Artinya menunjukkan bukan tidak wajib untuk ditutup, bukan artinya wajib dibuka. Begitu ya? C. Makruh, yaitu membuka lutut selain ukuran yang wajib ditutup. Kalau lutut, perhatikan, kalau lututnya kita hukumnya bagaimana? Bagi dua. Seukuran yang aurat itu wajib untuk ditutup, wajib ditutup. Lebih dari itu, lebih dari ukuran aurat, berarti dia itu makruh untuk dibuka. Makruh untuk dibuka. Ini wajib itu. Lah kalau kita rangkum dari keadaannya a'dha sujud ini, kita rangkum bagaimana jadinya nanti. Ada 4 keadaan. Keadaan yang pertama itu jadi 4 keadaan wajib dibuka. Keadaan yang pertama, keadaan yang kedua sunnah dibuka. Yang ketiga wajib ditutup. Yang keempat makruh dibuka. Sekarang wajib dibuka di mana? 1. Dahi seukuran yang sah sujud. Ini yang wajib nomor 1 ini. Masuk ke nomor 1 sini. Masuk ke sini. Ini nomor 1. Sekarang nomor 2, apa dibilang? Sunnah dibuka. Sunnah tidak wajib. Sunnah dibuka. Di berapa masalah? 1, 2, yang ketiga. Berarti di 3 masalah. 1, 2, 3. Yang ketiga apa?
Wajib ditutup kapan? 1 Bas. Ini wajib ditutup. Masuk nomor 4. Yang kelima, yang keempat, makruh kapan? Ini. Jadi kalau kita rangkum ada 4 keadaan di anggota sujud 7. Anggota sujud berapa? 7. Anggota sujud 7. Kalau dirangkum jadi 4 keadaan. Begitu. Lah sekali ente apalkan, ente rangkum, ente tulis, salah untuk seumur hidupnya ente. Ente tahu posisi mana yang harus dibuka, posisi mana yang wajib dibuka, wajib yang ditutup, sunnah dibuka, makruh dibuka. Dengan perihal semacam itu namanya level mutu sholatnya itu tambah naik. Tidak semuanya ini kita tiap hari kita ngerjakan hal yang sama, jadi kita buka, tapi kita tidak tahu kenapa dibuka. Dan misalnya sekarang tangan, semuanya sekarang satu masjid tangannya buka, tidak ada yang pakai kaos tangan waktu mau sholat. Cuma niatkan untuk ngerjakan sunnah daripada sunnah-sunnahnya sujud, sunnah-sunnahnya sholat. Ya. 2. Sujud hanya dengan sebagian dari tiap-tiap anggota sujud, hukumnya adalah makruh. Makruh tapi sah. Misalnya sekarang dahi cuma sedikit aja ditaruh, terus tangan ada berapa jari? 10, ditaruh 2 aja gini, waktu sujud sah. Oke, lutut tidak mungkin dikurangi. Terus yang dahi yang kaki, per kaki jarinya 10 kan, per kaki cuma satu-satu, sah. Cuman iktisaru ala juz'in min kulli a'dha'in makruhun. Hanya menggunakan sebagian dari anggota sujud itu makruh hukumnya. Yang sunnah boleh kita begini, yang sunnah begini. Kita letakkan di tangan semuanya 10-10-nya ini. Kalau kau itu mau angkat satu tidak masalah, tapi makruh. Kalau mau diakan gini ya tidak masalah, makruh. Yang sunnah, letakkan semuanya. Lah waktu ngeletakkan semua kita niatkan untuk mengerjakan sunnah daripada sunnah-sunnahnya sujud. Ya? 3. Sujud di atas tangan orang lain. Ya, Atau sekarang misalnya penuh masjid, atau misalnya satu orang menaruh tangannya gini, sujud di atas tangannya, boleh? Ya? Atau apa? Atau di atas baju orang lain. Di atasnya baju orang lain, misalnya di sarungnya atau di sejadahnya atau di syalnya. Ya? Tatkala sholat hukumnya adalah sah. Sah, hukumnya sah. Karena tangan, baju itu semua perkara yang suci, dan bukan gerak dengan gerakannya kita, gerak dengan gerakannya dia. Ya. 4. Jika yakin atau ragu telah meninggalkan satu sujud, maka perincian hukumnya adalah sebagaimana berikut. Sekarang misalnya ya, dia yakin meninggalkan satu sujud atau ragu, betul? Kita lihat ingatnya di posisi mana dan dia kedudukannya sebagai apa? Sebagai imam atau makmum? Ayo. A. Jadi ini sudah dihafalkan, saya tulis nih. Ayo. A. Jika sujud yang ditinggalkan adalah pada rakaat yang terakhir. Sekarang misalnya satu orang imam atau munfarid, dia yakin atau ragu pas di tasyahud terakhir, ana ninggalkan satu sujud. Lihat apakah rakaat terakhir atau rakaat 1, 2 atau 3. Rakaat terakhir atau rakaat selain terakhir. Selain terakhir ini bisa 1 atau 2 atau 3 kalau salatnya rubai. 4 rakaat. Bisa rakaat 1 kalau rakaat sunai 2 rakaat. Bisa rakaat 1 dan 2 kalau sulasi seperti maghrib. Jadi yang lebih ahsan pakai terakhir sama selain terakhir. Yang selain terakhir ini bisa masuk sholat zuhur 4 rakaat berarti 1, 2, 3. Atau asar 1, 2, 3. Atau isya 1, 2, 3. Bisa sholat subuh berarti kalau rakaat 1. Bisa apa? Maghrib 1, 2. Itu namanya selain yang terakhir. Ya. Maka wajib untuk menambah. Maju ke depan sih Hasan. Di luar pintu. Ayo. Maka wajib untuk menambah 1 kali sujud. Iya. Dan mengulang bacaan tasyahudnya dan untuk. Sekarang kalau yang diragukan adalah rakaat terakhir. Yang diragukan apa? Adalah rakaat di rakaat terakhir. Misalnya dia waktu tasyahud anak ragu. Atau yakin cuma sujud 1 kali baru teringat. Hukumnya apa? Hukumnya tasyahud yang dibaca itu tidak sah. Kita wajib untuk sujud lagi, kemudian setelah sujud duduk dan ngulang tasyahudnya. Kalau di rakaat terakhir. Tapi kalau di rakaat selain terakhir, misalnya di waktu tasyahud terakhir, ana yakin bahwa di rakaat kedua tadi cuma sujud 1 kali.
atau di rakaat ketiga cuma sujud 1 kali, hukumnya gimana? Wajib ditambah 1 rakaat penuh. Tahu bedanya ini? Kalau ini hanya ditambah 1 sujud saja, kemudian diulang tasyahudnya, ini hukumnya berhubungan. Tapi kalau sini harus ditambah 1 rakaat penuh. Kenapa? Karena rakaat yang kurang tadi itu, misalnya rakaat ketiga cuma hanya sujud sekali, berarti rakaat ketiga dianggap dihapus, rakaat keempat masuk ke rakaat ketiga, berarti kurang 1 rakaat. Begitu ya? Dan sunnah untuk melakukan sujud sahwi sebelum salam. Dan sunnah sahwi. Kalaupun tidak mau sujud sahwi tidak masalah, cuman kurang sholatnya, kurang sempurna. Karena hukum sujud sahwi adalah sunnah, kecuali sujud sahwinya makmum. Jika melihat imam melakukan sujud sahwi, maka wajib untuk makmum untuk ngikutin. Selain itu, hukum sujud sahwi adalah sunnah. Begitu ya? B. Jika sujud yang ditinggalkan adalah selain rakaat yang terakhir, maka wajib untuk menambah 1 rakaat. Iya. Kalau selain rakaat yang terakhir, kenapa kok harus nambah 1 rakaat? Jawabnya karena rakaat tersebut tidak sempurna sehingga dianggap tidak mengerjakan rakaat tersebut, dan rakaat yang setelahnya kedudukannya menggantikan rakaat yang sebelumnya. Misalnya di rakaat kedua, ana yakin cuma sujud 1 kali, teringat di rakaat keempat misalnya, maka hukumnya gimana? Yang ketiga gantikan 2, yang keempat gantikan ketiga, berarti kita kurang 1 rakaat yang terakhir. Bentuknya ya. 5. Jika berdiri pada rakaat yang kedua, kemudian teringat bahwa hanya melakukan 1 kali sujud pada rakaat pertama, maka wajib kembali untuk sujud. Nah itu, sekarang wajib kembali itu semua perinciannya kalau dia sebagai munfarid atau makmum. Munfarid atau imam. Lah di waktu berdiri rakaat kedua baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, teringat, loh, anak tadi rakaat pertama hanya sujud 1 kali. Gimana hukumnya? Wajib berhentikan Fatihahnya, langsung sujud untuk nambah yang kedua sujudnya, kemudian berdiri lagi baru ngulang Fatihahnya. Jadi, kalau dia posisinya sebagai munfarid atau imam. Sebagai imam atau munfarid. Tapi kalau sebagai makmum misalnya, maka tidak boleh dia batalkan Fatihahnya, tidak boleh kembali, akan tetapi nambah 1 rakaat setelah salamnya imam. Begitu juga seluruh rukun yang ditinggalkan oleh makmum tatkala dalam keadaannya berjamaah dengan imam. Ya. Soal. Tatkala kembali, apakah langsung sujud atau duduk terlebih dahulu kemudian sujud? Sekarang dia sebagai munfarid, gimana gambaran masalahnya? Gambaran masalahnya ini orang di rakaat kedua, dia yakin bahwa teringat kalau dia itu cuma sujud sekali. Gimana gambarannya? Dari posisi berdiri langsung sujud Allahu Akbar, atau duduk dulu di posisi antara 2 tasyahud, antara 2 sujud kemudian baru sujud, ya? Jawab, perincian hukumnya sebagaimana berikut. Berikut. Apa? Kalau dia perhatikan gambaran masalahnya agak sedikit rumit, kalau diperhatikan paham. Jadi orang itu kan pertama setelah sujud yang pertama, setelah sujud yang pertama dia duduk 2 sujud kan, kemudian sujud lagi yang kedua. Baik, selesai. Biasanya sebelum naik ke rakaat kedua kita disunahkan duduk, namanya jalsatul istirahah. Duduk setelah sujud yang kedua sebelum naik ke rakaat yang kedua. Lah dia waktu itu yang menurut dia itu sudah mengerjakan 2 sujud sekarang ini. Lah sebelum inti naik ke rakaat kedua tadi inti sudah jalsatul istirahah, sudah duduk istirahah apa belum? Kalau sudah duduk istirahah berarti artinya dari qiyam langsung sujud. Dari qiyam langsung sujud. Tapi kalau dia waktu dari sujud kedua langsung berdiri tanpa jalsatul istirahah, maka wajib duduk dulu baru sujud. Di sini dikatakan oleh para ulama tidak ada amalan sunnah bisa gantikan fardu kecuali ini. Sekarang kita tanya, jalsatul istirahah ini hukumnya fardu apa sunnah? Sunnah. Tapi di posisi ini, di posisi masalah ini bisa gantikan kedudukannya jalsah baina sajdatain. Duduk di antara 2 sujud fardu apa sunnah? Fardu. Lah ini fardu ini bisa digantikan dengan sunnah di masalah ini satu. Ayo. A. Jika telah duduk atau jalsah istirahah sebelum berdiri ke rakaat kedua, maka langsung sujud. Langsung sujud. Ayo. B. Jika tidak duduk atau jalsah istirahah sebelum berdiri ke rakaat kedua, maka wajib duduk terlebih dahulu dengan ukuran tumakninah kemudian sujud.
Jadi gimana gambaran masalahnya? Gambaran masalahnya satu orang di rakaat kedua, setelah pas di rakaat kedua berdiri, ingat kalau di rakaat pertama hanya sujudnya hanya satu kali, kurang satu. Teringatnya di posisi dia berdiri. Gimana sekarang harus yang dia lakukan? Semua ini orangnya ini artinya apa? Munfarid sama imam. Gimana sudah dilakukan? Ente lihat dulu. Tadi ente sebelum berdiri ke rakaat kedua sempat duduk istirahat apa enggak? Yang menurut ente waktu itu sudah sudah sujud 2 kali dan akan bangun ketiga. Naam, ana sudah istirahat. Oh, berarti langsung sujud. Oh, ana belum. Oh, berarti ente harus duduk dulu baru sujud. Itu ya. 6. Jika mengangkat dahi dari tempat sujud karena terganggu, seperti terdapat batu pada tempat sujud. Ente silakan sujud gini misalnya. Ente letakkan dahinya itu sujud. Kemudian ada sesuatu yang ganggu ente, panas atau ada batu, ada kerikil dan lain-lain. Mau ente angkat, mau pindah posisi. Gimana hukumnya sekarang? Ada masalah-masalah yang bisa membatalkan dan masalah-masalah dikatakan boleh. Betul ya? Ada perincian hukumnya ya. Maka perincian hukumnya adalah sebagaimana berikut. A. Tetap sah sholatnya pada 2 masalah. Oke. Jadi masalahnya apa? Mindah posisi dahi setelah sampai ke posisi sujud. Setelah kita letakkan dahi kita di posisi sujud, mau kita pindah sebelah kanan sebelah kiri. Ini ada perincian hukumnya. Ayo. Di 2 masalah hukumnya apa? Sah. Betul. Sah di hukumnya di 2 masalah. Ya. 1. Jika hanya menggeser dahi tanpa diangkat. Tanpa diangkat. Jadi dahi digini seret. Tidak diangkat sama sekali. Hanya digeser posisinya. Tanpa diangkat terus diletakkan lagi. Kalau diangkat diletakkan lagi termasuk sujud yang kedua. Ente nanti masih mau duduk, kemudian mau ente tambahin jadi 3 sujud nanti. Ini bisa menyebabkan batalnya salat. Itu ya. 2. Jika diangkat dengan ukuran yang pendek dan masih belum tumaknina. So perhatikan, dia pertama kali ngeletakkan dahi, ngerasa ndak enak, masih belum ukuran subhanallah, langsung diangkat. Angkat yang pendek kemudian dipindah tempat lain. Itu sah. Ini masalah kedua. Jadi yang pertama apa? Masalahnya kedua masalahnya kalau satu orang sujud kemudian mau dipindah, mau digeser posisi jabhanya itu karena ada batu atau panas lantainya dan lain-lain, mau dipindah ke sampingnya. Dahinya dia setelah dia ngeletakkan di tempat posisi sujud. Itu gimana hukumnya? Di 2 masalah hukumnya sah. Masalah yang pertama kalau hanya digeser, tidak diangkat sama sekali. Digeser dari posisi ke posisi sampingnya. Misalnya sini tidak ada karpetnya, tidak panas atau dingin, di sini ada karpetnya, mau digeser gini. Ditaruh di atasnya karpet. Atau di sini ada sejadahnya, ini ada sejadahnya. Mau digeser ke sampingnya, sah. Hanya digeser tapi tidak diangkat sama sekali. Kalau diangkat sedikit pun namanya ngangkat. Yang kita bahas adalah digeser, hanya digeser begini, ya. Itu sah. Yang kedua, kalau diangkat, angkatnya pendek dan belum tumaknina, waktu dia ngeletakkan sujud begini, belum tumaknina, langsung diangkat ukurannya pendek dan dipindah ke tempat sampingnya. Itu sah di 2 masalah. Ya. B. Batal sholatnya. Ini bisa batal sholatnya. Batal sholatnya, betul ya? Pada 2 masalah. Pada 2 masalah batal, ya. Yaitu 1. Jika diangkat dengan ukuran yang pendek dan telah tumaknina. Sudah tumaknina, ukuran pendek diangkat, kemudian dipindah sebelah sini. Kemudian dia duduk sujud, antara 2 sujud, kemudian sujud lagi. Berarti rakaat pertama dia sujud 3 kali. Dianggap 3 kali. Ini batalkan sholat, ya. 2. Jika diangkat tanpa terdapat udzur. Diangkat tanpa terdapat udzur, meskipun tumaknina, tidak udzur sama sekali, itu batalkan sholatnya dia. Ayo. 8. Rukun yang ke-8 duduk di antara 2 sujud. Nah, kita masuk sekarang ke rukun yang berapa? Rukun yang ke-8 setelah selesai rukun yang ke-7 yaitu sujud. Oke, rukun yang ke-8 yaitu duduk di antara 2 sujud. Seperti yang kita ketahui, rukunnya sholat itu ada berapa? 13. Oke. Lah 11 dinamakan rukun yang panjang. Rukun apa? Panjang. Kedua dinamakan rukun yang pendek. Lah rukun yang pendek ini kalau dipanjangkan bisa batalkan sholat. Apa rukun yang pendek tersebut? Duduk di antara 2 sujud dan i'tidal. Duduk di antara 2 sujud dan i'tidal. Itu rukun yang pendek. Kecuali katanya para ulama, kecuali di 2 masalah i'tidal tidak boleh dipanjangkan. Masalah yang pertama kalau i'tidal di rakaat terakhir untuk kunut.
boleh dipanjangkan. Terus yang kedua, i'tidal di sholat sunnah tasbih, boleh dipanjangkan. Di selain ini maka batal. Nah sekarang kalau dikatakan, sekarang ente mengatakan sekarang dua rukun di sholat, rukun yang pendek kalau dipanjangkan batal. Apa itu? Pertama, duduk di antara dua sujud. Oke, rukun yang pendek kalau dipanjangkan jadi batal. Apa ukurannya dipanjangkan? Ukurannya dipanjangkan yaitu lebih dari ukuran tasyahud dan doa yang dianjurkan di tasyahud. Lah itu kalau lebih dipanjangkan lebih dari ukuran itu maka menjadi batal salatnya inti. Sekarang inti katakan i'tidal ini rukun pendek, iya. Kalau dipanjangkan batal, betul. Kecuali dua masalah. Lah apa ukurannya dipanjangkan di i'tidal ini? Lebih dari ukuran Fatihah. Kalau inti misalnya di i'tidal baca zikir dan lain-lain sampai lebih dari ukuran Fatihah dan ukuran surat, maka hukum salatnya itu jadi batal karena memanjangkan rukun yang pendek. Hal ini menurut pendapat yang utama dalam mazhab Imam Syafi'i. Ada sebagian ulama yang mengatakan i'tidal sama jalsat duduk di antara dua sujud, dua-duanya adalah rukun tawil, rukun yang panjang. Ada yang mengatakan begitu, ya. A. Duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud termasuk rukun yang pendek yang tujuannya sebagai pemisah antara dua sujud. Oke. Rukun qasir yang tujuannya disyariatkan duduk di antara dua sujud itu adalah untuk pemisah antara sujud pertama sama sujud kedua. Untuk ya. Kalau i'tidal dikan pemisah juga antara ruku, antara qiyam sama antara ruku sama sujud, dipisah dengan keduanya dengan apa? Dengan i'tidal. Ya. B. Dalil duduk di antara dua sujud. Dalil diwajibkannya duduk di antara dua sujud tatkala sholat fardu atau sunnah adalah sabda Rasulullah SAW. Tsummarfa' hatta tastawiya jalisan muttafaqun alaih. Artinya kemudian duduklah sehingga kamu benar-benar lurus dalam posisi duduk. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. C. Syarat-syarat duduk di antara dua sujud. Nah, supaya duduknya kita duduk di antara dua sujudnya kita dihukumi sah, harus terpenuhi syarat-syaratnya. Telah kita bahas dulu syarat-syaratnya ruku. Syarat-syaratnya ruku berapa? 6. Syarat-syaratnya setelah ruku i'tidal berapa? Pelan semua suaranya, tidak jelas semuanya. 5 Bang. Terus syaratnya sujud 7. Syaratnya i'tidal, syaratnya duduk di antara dua sujud yang akan kita bahas sekarang ini. Betul ya? 1. Telah sah rukun Ulang ya. Syarat-syaratnya? Syarat-syarat duduk di antara dua sujud ada 5. Ada 5. Bagaimana? Ini 5. Ayo. 1. Telah sah rukun sebelumnya. Telah sah rukun sebelumnya. Itu rukun sebelumnya apa? Sujud yang pertama. Sujud yang pertama. Kalau sujud ini seperti Anda bilang, syarat yang pertama itu harus sah rukun yang sebelumnya. Kalau tidak sah gimana? Sudah kita bahas kemarin, panjang lebar kali-kali. Ada sebab syarat yang pertama dari syaratnya duduk di antara dua sujud itu sama persis dengan yang di i'tidal, sama persis perinciannya sama yang di ruku, i'tidal, ruku sama sujud yang pertama. Itu sama perinciannya. Apa perinciannya? Coba perhatikan. Harus hafal, jangan buka. Jadi syaratnya duduk di antara dua sujud ada 5. Pertama, rukun yang sebelumnya harus sah. Lah, harus apa? Harus sah. Lah kalau misalnya tidak sah gimana hukumnya? Kan begitu. Ada kalanya apa? Dibagi menjadi 2. Kalau rukun sebelumnya tidak sah, bagaimana perincian hukumnya? Jadi ada kalanya apa? Lah, sebelumnya. Enggak ada bulu gimit. Enggak. Wah, ini muskilah ini. Ada di ruku, sudah kita bahas di ruku, sudah kita bahas di i'tidal, sudah kita bahas di sujud pertama. Ada kalanya apa? Imam atau munfarid atau makmum. Munfarid atau walis? La, imam sama munfarid sama. Atau makmum. Nah, ini perinciannya. Kalau imam atau munfarid dibagi menjadi 2.
qabla bulughi misli, ba'da bulughi misli. Oke, di sini posisinya. Lah kalau qabla bulughi misli, hukumnya apa? Wajib yutadarak. Kalau ba'da bulughi misli, maka nambah wajib 1 rakaat. Oke. Kalau makmum harus nambah 1 rakaat setelah salamnya imam. Meskipun qabla bulughi misli atau ba'da bulughi misli. Oke, ini jangan lupa. Karena ini syarat yang pertama yaitu harus sah rukun sebelumnya. Ada di ruku, ada di i'tidal, ada di sujud pertama. Ada syaratnya sujud ini, ada di duduk di antara 2 sujud, tapi sama artinya perincian hukumnya. Jadi ada kalanya apa? Ada kalanya misalnya imam atau munfarid. Lah kalau imam atau munfarid apa hukumnya? Qabla bulughi misli. Apa artinya qabla bulughi misli? Misalnya sekarang dia ini lupa baca Fatihah. Imam posisinya, dia posisi sholat sebagai imam atau posisi sholat sebagai munfarid, tidak berjamaah sendiri. Kemudian di waktu sujud atau di waktu ruku ingat, atau di waktu duduk di antara 2 sujud ingat, kalau tadi waktu qiyam ana tidak baca Fatihah. Sedangkan ingatnya qabla bulughi misli. Kapan dikatakan qabla bulughi misli? Belum sampai ke ukuran yang sama, yaitu tempatnya Fatihah di mana? Di qiyam. Dia hanya ingatnya di rakaat pertama, sama-sama rakaat pertama, cuma di waktu sujud, di waktu ruku, di waktu begini. Hukumnya Pak yutadarak, artinya wajib kembali. Wajib kembali ke posisi qiyam untuk baca Fatihah, kemudian ngulangi rukuknya, kemudian ngulangi i'tidalnya, kemudian kembali ke posisi sujud. Kemudian duduk di antara 2 sujud. Tapi kalau ba'da bulughi misli, apa ba'da bulughi misli? Dia di rakaat kedua ingat di pas waktu berdiri, oh tadi ana rakaat pertama tidak baca Fatihah. Bagaimana hukumnya? Halas, mau kembali kemana? Jadi halas, kita anggap rakaat pertama kita hapus, kita hangus. Dianggap rakaat kedua jadikan rakaat pertama, jadi harus nambah 1 rakaat. Itu semua kalau perincian untuk imam dan munfarid. Jadi, tapi kalau makmum tidak bisa kembali dia, karena sholatnya dia bergantung dengan sholat orang lain. Hukumnya gimana berarti? Hukumnya wajib nambah 1 rakaat setelah salamnya imam. Misalnya gimana gambaran masalahnya? Anak sebagai makmum lupa waktu rukuk baru ingat. Kalau tadi waktu qiyam tidak baca Fatihah di sholat zuhur misalnya. Gimana hukumnya? Kembali? Tidak boleh kembali. Kembali mana? Ngikutin imam. Wajib ngikutin imam, tapi setelah salamnya imam kita berdiri nambah 1 rakaat. Dan ini syarat seperti Anda bilang, itu harus hafalkan perinciannya ini, karena ini syarat masuk ke 4 rukun. Masuk ke berapa? Ke 4 rukun. Ayo. 2. Tidak memaksudkan dengan duduknya itu sesuatu yang lain. Nah, misalnya ngangkat dari sujud, digunakan untuk duduk di antara 2 sujud, ini apa niatnya untuk misalnya untuk hal yang lain, misalnya karena panas tempatnya dan lain-lain. Ayo. Dan jika diniatkan untuk duduk di antara 2 sujud dan selainnya, atau niat untuk keduanya, maka hukumnya adalah sah. Sah. Misalnya dia bangun dari sujud, niatnya untuk 2 sujud, dengan juga niatnya untuk melihat anaknya dia. Lari kemana? Pindah kemana misalnya. Itu hukumnya apa? Sah. Kalau untuk kedua-duanya. Tapi kalau hanya untuk melihat anaknya atau perihal yang lain, maka tidak sah. Kalau hanya untuk sujud sah. Yang intinya apa? Coba perhatikan. Syarat ini yang kedua kan? Oke. Syarat yang kedua apa? Tidak digunakan untuk perihal yang lain selain sujud, selain duduk di antara 2 sujud. Nah, sekarang gimana gambaran? Apa sekarang kalau seandainya kita itu waktu kita ngangkat kepala untuk duduk 2 sujud tidak ada niatan selain selain untuk melakukan rukun yaitu duduk di antara 2 sujud, maka tidak disyaratkan harus ada niat apapun. Tidak disyaratkan harus ada niatan apapun. Tapi kalau sudah ada niatan lain, misalnya anak mau bangun dari sujud untuk duduk di antara 2 sujud, niatnya anak untuk duduk juga untuk ngelihat anaknya maka dalam masalah ini apa? Dalam masalah ini harus diniatkan untuk keduanya atau diniatkan untuk duduk saja. Oke, Pak ya. 3. Tumakninah dengan yakin. Harus tumakninah waktu duduk di antara sujud, tumakninah. Harus yakin tumakninahnya. Makanya sebagian ulama menjadikan 1 syarat harus tumakninah dengan yakin, sebagian ulama menjadikan 2 syarat harus tumakninah dan tumakninahnya harus yakin. Sama artinya. Dua-duanya harus ada. Oke, Pak ya. Tapi kalau dia tidak tumakninah atau tumakninah tapi tidak yakin apakah tumakninah apa tidak, maka tidak sah. Duduk di antara 2 sujudnya dia, Pak ya. 4. Duduk dengan tegak. Maka tidak sah jika duduk dengan posisi menunduk. Nah, duduk dengan tegak begini. Kalau sekiranya nunduk, nunduknya gimana sekarang perhatikan coba.
mirip dengan posisi harus posisi i'tidal. Kalau sekiranya dia nunduk cuma begini, sekiranya kepalanya ngelewatin batas mana? Rukbah tidak sah. Tapi kalau lebih begini sah, meskipun tidak tegak begini. Karena tidak sah digunakan untuk rukuk di posisi waktu dia sholat duduk dengan cara tidak sah digunakan untuk rukuk waktu dia sholat sunnah dengan posisi duduk. Ya. 5. Tidak memanjangkan waktu duduk lebih dari ukuran bacaan tasyahud yang paling singkat dan doa yang disunahkan. Doa yang disunahkan. Kalau seperti yang bilang tadi itu, kalau lebih dari ukuran tasyahud maka batal salatnya dia. Lebih dari jangan diiringi dengan apa? Doa, ya. Jika memanjangkan waktu duduk lebih dari ukuran di atas, maka perincian hukumnya adalah A. Jika disengaja dan mengetahui hukum. Dia dengan sengaja tahu hukum bahwa manjangkan duduk di antara dua sujud lebih dari ukuran tasyahud yang paling pendek dan lebih dari ukuran doa setelah tasyahud bisa membatalkan salat. Dia tetap kerjakan padahal dia tahu hukum dan sengaja, batal salatnya dia, ya. B. Jika karena lupa atau tidak mengetahui hukum, maka hukum sholatnya tetap sah dan disunahkan untuk melakukan sujud sahwi. Sebab sujud sahwi ini sunnah dilakukan karena 4 sebab. Salah satu dari 4 sebab, ya. D. Sunnah ketika duduk di antara dua sujud. Bas. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ta'ala wa nafa'ana bil misa'il salihin. Mas'alatun hakul awliya bitazwij. Sekarang masalah pernikahan. Sekarang siapa yang lebih berhak untuk menikahkan seorang perempuan waktu dia akan nikah dari keluarganya. Ada urutannya dan urutan ini wajib. Tidak mungkin urutan yang setelahnya untuk menikahkan sedangkan urutan sebelumnya masih ada. Misalnya sekarang gimana gambarannya? Ini Z mau nikah dengan Hindun. Siapa yang nikahkan? Yang pertama Abah, nomor 1. Kalau abahnya tidak ada, kakeknya. Tapi kakek dari jalur abah. Kalau kakek dari jalur ibu tidak punya hak untuk nikahkan cucunya. Kemudian saudaranya Hindun, Syagik, saudara yang seabah, Syagik. Kemudian li'ab, saudara seabah sama Hindun, beda ibu. Kemudian ibn Syagik, anaknya saudara yang seabah sama seibu. Ini Hindun sama dia ini seabah seibu dan anaknya ini ponakan. Kemudian ibn li'ab, anak dari saudara yang seabah. Kemudian Syagik, berarti saudaranya ini. Ini untuk ini kan berarti paman. Dibagi 2, Syagik. Kemudian li'ab, paman seibu, seabah lain ibu. Jadi ini abah ini punya saudara, misalnya Ahmad. Lah Ahmad ini hubungannya sama abahnya Hind, seabah dia, tapi beda ibu. Berarti li'ab statusnya ke Hind. Kemudian ibn Syagik, Syagik, anaknya paman yang seabah seibu. Kemudian ibn li'ab, anaknya paman yang seabah. Kalau li'um tidak punya hak untuk nikahkan, apalagi anaknya. Lah kemudian kalaupun ada ibn Jad, kalau tidak ada. Kemudian mu'tik itu kalau misalnya ini mantan budak perempuan, mantan budak perempuan yang dibebaskan, maka yang nikahkan adalah mu'tik, itu pembebas budaknya. Ya, orang yang membebaskan budak dulu. Ya. Ini tingkatan wilayah nikah. Jadi nomor 1 siapa? Abah. Nomor 2 kakek dari jalur abah. Nomor 2 ini. Nomor 3 ini 3 saudara seabah. Nomor 4 saudara seabah seibu. Kemudian nomor 4 saudara seabah. Yang kelima anak dari saudara seabah seibu. Yang keenam anak dari saudara seabah. Yang ketujuh paman seabah seibu. Yang kedelapan paman dari
jalur aba aja, seaba. Terus anaknya paman yang ke-9, anaknya paman yang syaqi ke-9, anaknya paman li'ab nomor 10. Ini 10 tingkatan. Lah ini mu'tik ini kalau sekiranya tidak ada lagi, tidak ada seaba seibun yang nomor puting nomor 11, tidak ada hakim. Mereka semua tidak ada semuanya. Hakim sudah nikahkan. Nomor 12. Ayo. Ahagul awliya bitaswij abun. Abun. Itu nomor 1 abun. Selama aba ada dan tidak ada perihal-perihal yang mencegah aba untuk menikahkan anaknya, maka dia yang paling berhak untuk menikahkan. Tidak mungkin kakeknya nikahkan. Katanya kakeknya anak mau nikahkan, tidak bisa. Kecuali kalau abahnya wakilkan kepada kakek. Jadi apa ini berhak untuk nikahkan apa? Selama tidak ada perihal-perihal yang membuat dia keluar dari hak wilayah nikah. Di 10 masalah bisa kecabut hak wilayahnya dia pindah ke kakek. Di 20 masalah bisa kecabut hak wilayahnya dia pindah ke hakim. Kalau ditanya sekarang berapa masalah pindah ke abad, abad itu tingkatan setelahnya. Misalnya dari aba pindah ke kakek, atau dari kakek pindah ke saudara, atau pindah dari saudara syaqi. Kalau pindah ke ab, ini di 10 masalah pindah ke abad namanya. Di 20 masalah pindah ke hakim. Akan datang pembahasannya. Cuman yang paling penting ini apalkan dulu ini. Jadi tingkatan wilayah nikah. Jadi bagi perempuan ya. Dan sairul awliya yudluna bih. Karena seluruh aulia yang perhatikan. Kenapa kok tingkat pertama apa? Karena seluruh aulia ini dari nomor 2 sampai nomor 10 semuanya nyambung, bisa nyambungin hid karena perantaranya apa ini? Karena perantaranya apa? Mereka semua bisa sambung. Begitu. Kalau enggak mereka enggak ada hubungan keluarga sama sekali sama hid. Begitu ya. Summa jaddun li'ab. Jad dari jalur apa? Sebab perempuan itu kan mesti, setiap orang itu mesti punya kakek dari apa, dari ibu. Misalnya Hindun ini sekarang, Hindun ini punya apa? Punya ibu. Begitu. Lah ini punya apa? Ini punya ibu. Begitu. Lah hanya ini aja yang berhak untuk jadi wali. Kalau ini tidak punya hak. Ini punya hak. Sama-sama kakek ini. Sama-sama kakek, cuman apa namanya itu? Ini punya hak untuk nikahkan, tidak punya. Begitu. Karena kakek dari jalur aba berbeda dengan jalur ibu sekitar 21 masalah. 21 masalah fikih ini beda dengan ini. Begitu. Di antaranya ini dalam ilmu faraid dapat bagian warisan dari Hind. Kalau ini tidak dapat. Di antaranya dalam masalah perwilayahan nikah, ini punya hak untuk nikahkan ini, tapi ini tidak mungkin hak untuk nikahkan ini. Di antaranya tahammulud diyah, ya, dan lain-lain ya. Summa abuhu, summa akhun li abawain. Summa abuhu, ini abuhu ini sampai kakek terus kata saya. Misalnya abahnya apa ini masih ada, ya punya hak untuk nikahkan. Ya. Summa akhun li abawain. Summa akhun li abawain. Ini abah sama ibu ini punya saudara laki namanya Ahmad. Namanya siapa? Ahmad. Lah Ahmad ini kan sama Hid saudara seabah sama seibu. Berarti dinamakan syaqiq. Ya. Summa li'ab. Summa li'ab. Misalnya sekarang ini Hind ini apa ini nikah dengan perempuan lain, misalnya dengan Fatimah. Lah punya anak laki namanya Ali. Hubungannya Ali dengan Hind ini adalah saudara apa? Beda ibu. Ya. Summa ibnuhu. Summa ibnuhu, ibnu Asyaqiq, anaknya ini. Kemudian ibni anaknya ini. Mafhum? Anaknya dua orang ini. Ya. Li'annahu agrabu minal am. Li'agrab na'am, karena mereka ini saudara. So perhatikan, Ali, Ahmad sama Ali, begitu juga anaknya Ahmad sama anaknya Ali lebih dekat daripada saudaranya ini. Saudaranya ini. Ini misalnya kalau ini punya saudara, misalnya namanya Hamzah. Betul ke? Lebih dekatan mana dari segi nasab?
lebih dekatan Ali sama Ahmad kepada Hindun daripada Hamzah kepada Hindun, karena Hamzah ini hubungannya dengan Hindun apa? Ponakan. Ini manggil ini apa? Am. Itu apa ya? Summa am. Summa am itu am syakik. Ada am syakik, ada am di apa ya? Summa sairul asabah. Summa sairul asabah. Itu apa ya? Wa yuqaddamu akhun li abawain ala akh li ab. Semua. Misalnya Asyagik lebih punya berhak daripada Ali. Ini Ahmad lebih berhak daripada Ali. Kenapa? Karena Ahmad Asyagik sedangkan Ali ahli ab. Kalau ada Ahmad ada Ali, siapa yang nikahkan? Wajib Ahmad dulu. Kalau Ahmad tidak mau diwakilkan ke Ali boleh. Tapi kalau Ali mau nikahkan sebelum Ahmad tidak boleh. Karena tingkatannya dia di setelahnya. Sedangkan kita ketahui tadi tingkatan Asyagik berapa? Nomor 3. Sedangkan ahli ab tingkatannya nomor 4. Selama nomor 3 masih ada dan memenuhi syarat untuk jadi wali, tidak boleh tingkatan keempat mandaluin. Contohnya apa ya? Fil athar li ziyadatil qurbi wa syafaqah. Ziyadatil qurbi wa syafaqah. Karena pada umumnya saudara yang syagik ini lebih kesian kepada Hind daripada yang seab. Contohnya kadang lebih akrab daripada yang seabah. Ayo. Wala yuzawwiju ibnun bi bunuwatin. Wala yuzawwij ibnu bi bunuwah. Apakah anak punya hak untuk nikahkan ibunya? Kalau misalnya Hindun ini punya anak, dia pernah nikah dengan suami seorang sebelumnya, punya anak misalnya Bakar. Apakah Bakar ini punya anak atau punya hak untuk nikahkan uminya? Tidak ada punya sama sekali. Kecuali di 3 masalah anak bisa nikahkan ibunya. Di selain 3 masalah, anak tidak boleh nikahkan ibunya, tidak punya hak untuk nikahkan ibunya. Apa 3 masalah tersebut? Masalah yang pertama, kalau anaknya ini hakim, misalnya, gimana gambarannya? Misalnya dia setelah belajar jadi hakim, Hind ini mau nikah, abahnya tidak ada, meninggal, kakeknya meninggal, saudaranya semuanya meninggal, semua dari 1 sampai nomor 11 ini meninggal semua. Gilirannya nomor berapa? 12 apa? Hakim menikahkan. Sedangkan hakim adalah anaknya sendiri, boleh nikahkan dengan dasar dia sebagai hakim, bukan karena sebagai anaknya. Waktu Bakar nikahkan uminya bukan dasarnya karena dia ibunya, tapi karena dia hakim, boleh nikahkan orang perempuan yang tidak punya wali. Itu masalah pertama. Jadi intinya apa? Intinya anak tidak boleh nikahkan ibunya, tidak punya hak, tidak punya kewilayahan untuk nikahkan ibunya, kecuali di 3. Masalah yang pertama kalau dia hakim. Masalah yang kedua, kalau dia ini mu'tik, ini anak beli ibunya dulu budak perempuan, miliknya fulan bin fulan, kemudian dibeli sama dia, dibebaskan, dimerdekakan. Setelah merdeka, sang ibu mau nikah, ibu ini mau nikah, abahnya tidak ada, kakeknya tidak ada, 1 sampai nomor 10 tidak ada semua, adanya nomor 11 yaitu mu'tik, pembebas. Maka dia boleh nikahkan. Boleh nikahkan ini Bakar karena dasar dia pembebas, orang yang bebaskan ibunya dari perbudakan. Yang ketiga kalau Bakar ini adalah anak daripada anak pamannya. Gimana gambarannya? Perhatikan. Sekarang ini misalnya ada Ahmad punya saudara namanya Ali. Ahmad punya anak namanya Khalid, punya anak laki. Lah Ali punya anak perempuan namanya Fatimah. Kemudian nikah Khalid dengan Fatimah, punya anak namanya Bakar. Oke, punya anak namanya apa? Bakar. Kemudian Khalid ini meninggal. Suaminya siapa? Fatimah. Berarti Fatimah nikah dengan misanannya kan? Nikah dengan misanannya sendiri. Lah, meninggal ini Khalid. Kemudian Fatimah ini mau nikah lagi dengan namanya misalnya Amr. Siapa yang mau nikahkan dia? Abahnya sudah meninggal juga. Aminya sudah meninggal juga. Anak aminya, anak mantan suami meninggal. Siapa? Ada anak daripada anak pamannya. Ibn Am. Berarti dia nikahkan, boleh nikahkan Bakar, boleh nikahkan Bakar. Bakar nikahkan dengan dasar dia adalah Ibn Amnya Fatimah, bukan karena dia anaknya Fatimah. Bentuknya
Ini masalah yang ketiga. Jadi kalau ditanya apakah ibn itu anak laki punya hak untuk nikahkan ibunya, jawabannya tidak punya hak untuk nikahkan ibunya kecuali di tiga. Masalah yang pertama kalau anaknya adalah hakim. Yang kedua kalau anaknya adalah mu'tik, pembebas ibunya dari perbudakan. Yang ketiga kalau anaknya adalah anak dari anak pamannya. Begitu ya. Fa'in kana ibni amin. Ini yang pertama. Seperti ini gambarannya. Ibn am, ya. Amu'tikan. Au mu'tik seperti tadi itu. Ini bebaskan. Ini bakar ini beli ibunya dari sayyidnya sehingga dibebaskan. Au qadhi hakim, ya. Zawwaja bihi. Hal ini menurut pendapat yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i. Kalau mau pakai pendapat ulama yang lain, mazhab yang lain, ada yang mengatakan bahwa ibn itu punya hak untuk nikahkan ibunya. Ya. Masalatun yajuzu lil abi aw al jaddi inda faqdil ab tazwijul bikri. Nah, jadi sebelum kita masuk ke masalah yang kedua ini, sekarang perhatikan dulu bahwa tingkatan wilayah ada berapa? 12. Betul, 12. Dari sini kita pahami dulu. Kemudian kita pahami juga bahwa anak itu tidak boleh nikahkan ibunya kecuali di 3 masalah. Akan masuk masalah lagi sekarang, baru lagi. Apa dibilang? Ini sudah hapus. Oke. Wali ini berapa orang ini semua ini? Dari segi nasab 10 kan? Lah 10 dibagi menjadi 2. Wali dari segi nasab pertama, wali itu dibagi 3. Dari segi nasab. Yang kedua, pembebasan budak, yakni mu'tik, pembebas budak. Yang ketiga, hakim. Nah, dari segi nasab dibagi 2. Ada namanya mujbir, ada namanya ghair mujbir. Tidak mujbir. Nah, sekarang apa artinya mujbir itu? Mujbir itu apa ini? Walinya tersebut boleh nikahkan putrinya atau nikahkan cucunya meskipun tanpa keridhaannya dia, meskipun tidak setuju. Itu artinya boleh nikahkan secara paksa, meskipun tidak ridha, tidak setuju. Kapan jadi mujbir itu? Dengan 2 syarat. Syarat yang pertama, harus aba atau kakek. Selainnya mereka tidak boleh. Harus apa? Aba atau kakek. Syarat yang kedua, perempuan tersebut perawan. Tapi kalau bukan perawan, maka tidak boleh nikahkan secara paksa. Harus dengan ridhonya perempuan tersebut, harus dengan izin. Yang kedua, tidak mujbir, ghair mujbir. Kapan? Kalau yang menikahkan selain ayah atau kakek. Yang kedua, kalau ayah atau kakek apalagi selainnya, tapi perempuan tersebut janda. Sekarang yang dimaksud dengan perawan di sini apa artinya? Yang dimaksud dengan perawan di sini adalah belum hilang selaput keperawanannya karena faktor hubungan badan. Meskipun hubungan badannya tersebut dengan cara yang halal, yaitu nikah, atau haram, yaitu zina, atau tidak halal, tidak haram, seperti watak syubha. Watak syubha itu ngira di istrinya, ternyata bukan istrinya, ternyata saudari istrinya. Nah, ini bukan halal, bukan haram, karena dzannya dia ngira istrinya. Kalau tahu bukan istrinya, tidak mungkin dia akan hubungan badan. Lah, itu kalau sudah hilang salaput keperawanannya dia karena faktor hubungan badan, itu perempuan tersebut dinamakan thayyib. Meskipun sudah nikah atau belum nikah. Karena kita ketahui tadi kalau belum hilang, berarti namakan bikir. Meskipun dia pernah dulu jatuh sehingga selaput pernah pecah, misalnya, tetap dihukumi bikir. Kenapa? Belum pernah terjadi hubungan badan. Selama belum pernah terjadi hubungan badan, statusnya perempuan tersebut adalah perawan dan orang tua, apa atau kakek punya hak untuk nikahkan tanpa ridho, tanpa izin. Tapi kalau sudah pernah terjadi hubungan badan, maka tidak boleh bagi apa atau kakek untuk nikahkan kecuali dengan keridhaannya dia, meskipun hilangnya keperawanan tadi itu dengan cara yang haram, zina, meskipun, apalagi dengan nikah atau watak syubha. Jadi wali dibagi menjadi 2 dari segi nasab, mujbir atau tidak mujbir. Mujbir artinya boleh nikahkan tanpa paksa, tanpa keridhaannya. Dengan berapa syarat? 2 syarat, apa atau kakek, bas. Yang kedua, syarat yang kedua, perempuan itu perawan. Artinya perawan belum pernah melakukan hubungan badan. Ya.
عند فقد الأب تزويج البكر صغيرة أو كبيرة بغير إذن. Lah, meskipun perempuan yang mau dinikahkan tadi misalnya misalnya ini misalnya Z punya anak Hindun. Lah Hindun ini meskipun masih belum balik atau sudah balik, selama ini perawan boleh ini nikahkan boleh nikahkan Hindun tanpa izinnya Hindun dengan cara paksa, boleh. Meskipun ini Hind masih kecil, umur 5 tahun, 7 tahun, 9 tahun, atau sudah balik 20 tahun, 30 tahun, tidak ada bedanya. Hal ini menurut pendapat yang kuat dalam mazhab Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i mandang boleh abah atau kakek nikahkan Hind dengan cara paksa. Yang paling penting ini perempuan masih perawan, katanya Imam Syafi'i, meskipun dia kecil atau sudah balik. Kalau dalam mazhabnya Abu Hanifah tidak. Selama anak itu masih kecil boleh dinikahkan secara paksa, meskipun perawan atau bukan perawan. Tapi kalau sudah balik tidak boleh dinikahkan kecuali dengan izinnya, meskipun perawan atau tidak. Manutul ijbar fi madzhab Imam Syafi'i al-bakarah. Jadi perihal yang membolehkan abah untuk nikahkan anaknya secara paksa itu kalau perempuan tersebut masih perawan. Manutul ijbar fi madzhab Imam Abi Hanifah as-sighar. Jadi perihal yang bolehkan apa untuk nikahkan selama dia kecil, masih belum balik artinya. Kalau sudah balik tidak boleh. Jadi yang intinya apa? Intinya kalau kita pakai pendapat yang kita cuma mazhabnya Syafi'i, kita pakai pendapatnya Imam Syafi'i, yaitu boleh bagi apa nikahkan putrinya dengan paksa, meskipun putri itu sudah balik atau tidak, selama dia sudah masih tetap perawan. Itu ya. Dengan berapa syarat? Dengan 7 syarat. Kalau 7 syaratnya terpenuhi, maka boleh bagi abah untuk nikahkan secara paksa. Lah 7 ini dibagi 2. Syarat itu dibagi 2. 4 syarat, ada 3 syarat. Lah yang 4 ini namanya syartun li sihhatil aqdin nikah. Syarat sahnya akad nikah. Kalau yang ketiga, 3 syarat ini syartun li jawazil iqdam. Artinya apa? Kalau tetap dikerjakan dengan salah satu dari 3 syaratnya belum terpenuhi, maka hukum akadnya tetap sah, tapi haram bagi abang mengerjakan dengan syaratnya belum terpenuhi. Tapi akad nikahnya hukumnya sah. Tapi kalau kurang dari 1/4 ini, maka hukum akad nikahnya tidak sah. Sekarang kalau intinya apa? Intinya abah dan kakek boleh nikahkan putrinya kalau dia perawan. Dengan berapa syarat? 7. Ayo akan datang pembahasannya ya. Wa yustahabbu istidanuha. Sahabat, kalau abah sama kakek ini sebelum nikahkan, meskipun dia punya hak untuk nikahkan secara paksa dan lain-lain, tapi abah harus pakai akal pikiran. Harus dimintain dulu putrinya izin. Ya fulana, ya putriku, ada fulan mau minang kamu, apakah kamu setuju nikah dengan dia? Ditanya. Karena dia akan merasakan yang akan melayani, menjalankan hidup ini. Bukan abahnya. Abahnya hanya sebatas nikahkan, besok pagi tidak tahu apa yang dikerjakan. Makanya ditanya dulu apa perasaannya putrinya, gimana, setuju, tidak setuju, cocok, tidak cocok. Jangan dipaksa, mentang-mentang apa maksa. Ya. Ail bikri idza kanat mukallafatan. Mukallafah ini balik akil. Kalau perempuan putrinya itu balik akil, maka balik berakal, maka apa punya hak untuk nikah secara paksa, cuman sunnah bagi apa izin. Tanya ke putrinya, mau setuju apa enggak? Ya. Di hadis Muslim, wal bikru yasta'miruha abuha. Wa tadyiban li khadiriha, amma ghair mukallafa fala idna laha. Amma ghair mukallafa, misalnya anak masih kecil, ditanya, tidak ada maknanya, dia tidak ngerti aslan. Atau dia ini nasallallahu alaihi kena penyakit gila. Boleh bagi pernikahan, boleh dengan surut. Ada syarat-syaratnya tertentu. Apakah ditanya? Perlu ditanya? Sunnah ditanya? Tidak sunnah ditanya. Kenapa? Tidak ada omongannya semua tidak terhitung. Ya. Wal mustahabbu fil isti'dzan an yursala. Kalau bagaimana caranya abah nanya ke putrinya ini, jangan dia sendiri yang nanya, tapi suruh istrinya yang nanya, umiknya dia. Jadi, karena kalau perempuan sama perempuan bisa lebih mengutarakan apa isi hatinya dia, setuju, tidak setuju, cocok, tidak cocok. Jadi, kalau sama abahnya mungkin karena malu atau takut dan lain-lain. Begitu ya. Ani ayyursala ilaiha niswatun thiqat yanzurna ma fi nafsiha wal ummu bidzalika aula. Wal bidzalika aula, karena terbuka dengan ibunya, lebih terbuka daripada dengan abahnya. Ya. Li'annaha tattali ala ma la yattali alaihi ghairuha. Ayo.
وليس للأب ولا لغيره تزويج ثيب إلا بإذنها. Kalau ini abahnya ini mau nikahkan sedangkan putrinya thayyib, sudah pernah terjadi hubungan badan, apa tidak boleh kecuali dengan izinnya dia, illa bi'izniha. Ya. فإن كانت صغيرة لم تزوج حتى تبلغ. Misalnya ini perempuan sudah thayyib, tapi anak umurnya masih kecil, tidak mungkin bagi apa untuk nikahkan kecuali nunggu baliknya. Ya. Khilafan lil Imam Abi Hanifah. Abu Hanifah, ya. Seperti Anda bilang tadi. Jadi definisinya dalam mazhab Abu Hanifah bisa nikahkan anaknya secara paksa selama anak tersebut belum balik. Dalam mazhab Imam Syafi'i boleh nikahkan secara paksa selama perempuan tersebut masih perawan. Bedakan itu. Jadi intinya apa? Intinya kalau Hind ini masih kecil perawan boleh dinikahkan secara paksa menurut Syafi'i sama Abu Hanifah. Tapi kalau sudah Hind ini balik sayyib bukan perawan, maka tidak boleh dinikahkan menurut pendapatnya Imam Syafi'i sama Abu Hanifah. Yang masalah khilafiyah, kalau perempuan masih kalau thayyib sedangkan dia masih kecil, belum balik, atau bikir sudah balik. Ini masalah khilafiyah antara Abu Hanifah sama Imam Syafi'i. Ayo. وقال الشيخ الإمام عبد الله بن أحمد بسودان في منظومته المسمى بضوء المصباح في أحكام النكاح وثيب صغر يستحيل نكاحها بمذهبنا فافهم هديت لما أهدي ومذهبنا البكر اليتيمة مثلها ولكن لدى النعمان mana Nu'man Abu Hanifah yun'imu bil aqdi dengan madhabnya boleh dinikahkan ya. فالبكر هي التي لم تزل بكارتها aslan. Apa definisinya bikir? Jadi kata lam tazul bakaratu aslan, selaput kepalanya masih ada atau hilang selalu tapi bukan dengan cara hubungan badan, karena jatuh, karena keluarnya darah haid yang terlalu kuat sehingga menyebabkan selaput kepalanya hilang. Itu dihukumi tetap masih hukumnya apa? Perawan. Dari segi apa? Dari segi abahnya boleh nikahkan secara paksa. Dari segi maharnya perawan bukan maharnya thayyib. Betul ya? بأن لم تزول أصلا أو زالت بغير وطء كسكتة وحدة حيض وثيب هي من زالت بكارتها بوطء سواء كان حلالا. Ini dikatakan janda, kadang orang mengartikan janda itu artinya pernah nikah. Sebetulnya yang dimaksud janda di bab wilayah nikah bukan itu, yaitu yang hilang seperawanannya, yang pernah melakukan hubungan badan. Meskipun hubungan badannya dengan cara yang halal yaitu nikah, atau yang haram yaitu zina, atau tidak halal tidak haram yaitu wata syubha. Ayo. Sawa'un kana halalan aw haraman aw wata syubhatin. Halalan sudah nikah, atau haraman sudah zina. Ayo wata syubha ya. Fa innahu la yusafu bil hilli wala bil hurum. Wata syubha, sekarang satu orang ngira istrinya ternyata bukan istrinya, saudari istrinya. Hukumnya apa? Halal bukan halal. Haram bukan haram. Bukan halal bukan. Kenapa tidak dikatakan halal? Karena memang bukan istrinya fil haqiqah. Hakikatnya bukan istrinya. Dikatakan haram bukan haram juga karena dia waktu mengerjakan tidak ngira kalau itu bukan istrinya. Diperkiranya dia itu istrinya dia. Ya. Mas'alatun hasilu syurut. Bas. Akan kita teruskan di surat al-ijba karena waktu sudah. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه لنا وقرابات لنا في ديننا مع القدر أنزلت وذكر رب وفقنا وفقهم لما تقتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخذنا أكياء لما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولينا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك الفاتحة للحبيب رب